श्री महादेवी नमः पंकजधारिणी शिरो मे तुलसी पातु बाल पातु यशस्विनी ओम हिरण्यमे पात्रेण स्वाहा ज्वलन्तु पादक ओम उर्वारुकमे वन्दनामृत्यो वृक्ष्यमामृताद ओम असो स्वर्गाय लोकाय स्वाहा ज्वलन्तु पादक अदरु ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनामृत्यो वृक्ष्यमामृताद ओम असो स्वर्गाय लोकाय स्वाहा ज्वलन्तु पादक હવે આપણે ભારતમાં હોઈએ તો ઘરેથી સ્મશાન સુધી શોપિંગ शरणं नमः एक चमची पानी जपो ओम त्रार्धमांगलमास तमासे सौकारी मासे पुण्य पवित्र मासे आषाढ़ मासे कृष्णपक्षे तृतीयां दिशो भौमवासरे शुभ नक्षत्रे वाणां गुणा विशेषार्यं काश्यपुत्रायाः लीलाबेन नाम्ना सौनाम्ना पिण्डस्थाने प्रत्येहवजनं હવે આ એક પિંડ લેવાનું છે જમણા હાથની હથેળીમાં મૂકવાનું અંગૂઠો અને આંગળીની વચ્ચેથી જ્યાં તમે પેલો દર્દ મૂક્યો છે એની પર મૂક્યા નામના પ્રેતાયાः પ્રેતત્વमुक्ति अर्थे उत्तम लोक प्राप्ति अर्थे पिशाचादि अभिघ्न कामः भूतनाम एष पिंडे मयाधिपते तौपदिशिरां मम पवित्रमासे आषाढ़ मासे कृष्णपक्षे तृतीयां दिशो भौमवासरे शुभन दरेक पिंड पर चालू करिए ओम ओम सौ तुलसी रूपाने के मुख्य ओम तुलसी महेम रूपां च रत्न रूपां च मंजरीं भवमोक्षं प्रदातुभ्यं वाससीं प्रतिगृह्यताम् ओम सौनाम्नाय सपिण्डे तुलसीपत्रं मयाधिपते तौपदिशिरां मम एक एक फूल मुकिया को मालत्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वे प्रभो मया तानि पुष्पाणि गृहां परमेश्वरी ओम सौनाम्नाय सपिण्डे भृंगराज पुष्प उपदिष्टितां मम ओम सौनाम्नाय सपिण्डे भृंगराज पत्रम् उपदिष्टितां मम वजन लई चढ़ाई देवा બંને જોડે ચડેલા દરેક ओम सौनाम्नाय सपिण्डे द्राक्षा नैवेद्यम् उपदिष्टितां मम ओम
सौनाम्नाय सपिण्डे मासान नैवेद्यमुपदिष्टितां नमः। सोपारी 6 सोपारी है, एक सोपारी है। ओम वेदानां सर्वस्तुनां सर्वकार्येषु साधनम् ओम भूर्भुवः स्वः सौनाम्नाय सपिण्डे पुंगी फलतामूलानि उपदिष्टितां मम। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विशाभो अनंत पुण्य प्रयच्छमे हिरण्यगर्भ दक्षिणां समर्पयामि। ओम सौनाम्नाय सपिण्डे लोहमाया दक्षिणाम् उपदिष्टितां मम। બધામાં ફૂલ બોલવાનું, એક લેવાનું, બોલી અને બધા પીવું. ઓમ અબીલં ચ ગુલાલં ચ છુઆચંદનમેવ ચ નાનાવિધિ પ્રકારેણ પૂજિतं પરમેશ્વરે। ઓમ સૌનામ્નાય સપિण्डे સૌભાગ્યદ્રવ્યાણિ ઉપદિષ્ટિતાં નમઃ। शक्राखण्डखादानि आरम्भक्ष्यं भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ॐ सौनाम्नाय सपिण्डे नैवेद्यम् उपदिष्टिताम्। चमची काढ़ी काढ़ आपकी सर्व करो और गोल 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 फेरवी बच्चे वाटी नमक दोनों राइट हैंड धीमे धीमे पढ़वा देंगे। राइट गोल गोल। ओम अनादिनी धनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्षा प्रेत मोक्षो प्रदो भव। ओम अतीश पुष्प संकाशं पीतावाशं युधं तेन संपदि गोविंदं न तेष्या विद्यते भयं। कृष्ण कृष्ण कृपालो त्वमतिनागति गर्भव। ओम संसारनामग्नानां प्रसिद्ध पुरुषोत्तमं नारायणं सुरं श्रेष्ठं लक्ष्मीकान्तं व्रत प्रभो। अनेन तर्पणादेन प्रेतमोक्षोपदो भव। हिरण्यगर्भपुरुषो प्रजानां व्यक्तरूपिणी। ओम अस्य प्रेतस्य मोक्षार्थ भव। ओम अत्रार्ध महामंगल मास उत्तमासे सौकारी मासे पुण्य पवित्र मासे आषाढ़ मासे कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां तिथौ तृतीयां तिथौ भौमवासरे शुभ नक्षत्रे देवानां गुणाविशेषार्घ्यम् काश्यप गोत्रायाः लीलाबेन नाम्ना प्रेतायाः प्रेतत्वमुक्त्यर्थे उत्तम लोक प्राप्त्यर्थे सौनाम्ना पिंडदान विधि परिपूर्णमस्तु। छाती परથી બધી આમ બબે બબે મૂક્યા। હા જોડે ओम स्वामी जमना डब्बा हाथ में ले लो जमना हाथ नीचे। ओम समीदो अंजनम कुंदरम मतिनाम द्रुतमग्ने मधुमतं पिन्वमान वाजीवहनं वाजिनं जातवेदो देवानां वक्षि प्रियमां संगस्थं नमः।
ડાબા હાથથી પ્લેટ પકડો, જમણા હાથથી આ રીતે લેવાનું, બરાબર. હું કલ્પતામ બોલું એટલે તમારે નમઃ કરીને એમના આખા બોડી પર મૂકવાનું છે. અહીંથી શરૂ કરો ચીપ પગ સુધી, બરાબર. બધું યુઝ કરી દો. ઓમ આયુર્યગ્નેન કલ્પતામ, ઓમ પ્રાથિવગ્નેન કલ્પતામ, ઓમ ચક્ષુયગ્નેન કલ્પતામ, ઓમ શ્રોતાયગ્નેન કલ્પતામ, ઓમ વાગ્યેયગ્નેન કલ્પતામ, ઓમ મનોયગ્નેન કલ્પતામ, ઓમ આત્માયગ્નેન કલ્પતામ, ઓમ બ્રહ્માયગ્નેન કલ્પતામ, ઓમ જ્યોતિયગ્નેન કલ્પતામ, ઓમ સ્વર્ગીયગ્નેન કલ્પતામ, ઓમ યજ્ઞોયગ્નેન કલ્પતામ. બધું પકડતા ફાવશે કે પ્લેટમાં? ડાબા હાથમાં પકડ, એ પડી નથી. પહેલા એક ચમચી અહીં ચડાવજો, પછી આખી સ્વાહા બોલું એટલે એક ચમચી ચડાવજો, બરાબર. ચાલો. ઓમ અગ્નયે નમઃ સ્વાહા, ઓમ પ્રજાપતયે નમઃ સ્વાહા, ઓમ ઇન્દ્રાય નમઃ સ્વાહા, ઓમ રીં સોમાય નમઃ સ્વાહા, ઓમ રીં યમાય નમઃ સ્વાહા, ઓમ રીં મૃત્યવે નમઃ સ્વાહા, ઓમ રીં બ્રહ્મણે નમઃ સ્વાહા, ઓમ રીં વસુભ્યો નમઃ સ્વાહા, ઓમ રીં વરુણાય નમઃ સ્વાહા, ઓમ રીં અનોપદે નમઃ સ્વાહા, ઓમ રીં અહિબુદ્ધ્યાય નમઃ સ્વાહા, ઓમ રીં પુષ્ણ્યે નમઃ સ્વાહા, ઓમ રીં પ્રેતવાહાય નમઃ સ્વાહા, ઓમ રીં પ્રેતસખાય નમઃ સ્વાહા, ઓમ રીં પ્રેતપાય નમઃ સ્વાહા, ઓમ રીં પ્રેતભૂમિપાય નમઃ સ્વાહા, ઓમ રીં પ્રેતહંતે નમઃ સ્વાહા, ઓમ અગ્નયે નમઃ સ્વાહા. ચમચી આપી. હવે બરણીથી બધું એમની બોડી પર ચડાવી દેવાનું, મોં ઉપર ના મૂકતા, એટલે બધાને દર્શન કર. ચાલો, બધું આખું બોડી પર રેડું. ઓમ કૃત્વા તુ દુષ્કૃતમ કર્મ જાનતા વ્યાપજાનતા મૃત્યુકાલવંશજાત નામ્ના પંચતામાવૃતમ દેહેય સર્વગાત્રાણિ દિવ્યાન લોકાસ ગચ્છન્તુ. ઓમ કવ્યાદ અગ્નિમ પ્रणीमसिन्दूरं यमराजम्. ओम सगच्छतु जातवेदो देवेभ्यो हव्यं ददातु. प्रजापतये नमः स्वाहा. ओम कव्यादि अग्निये नमः स्वाहा. એમને બોલાવો, ચાલો કરે કંકુનો. તમારા વાઈફથી બધા ઘરના મેમ્બર્સને બોલાવો. ભાઈ હોય તો ભાઈ, અને ખોલી આપો દાદાને, અને ત્યાં ચાલો કરીને માથામાં થોડું કંકુ પૂરી આપો. એમને બતાવો.
શેઠો પૂરતા હોય રીતે અને કપાળમાં ચાલો. ઓમ કુમકુમ કામનિવ્યમ કામિના કામ સંભવ અખંડ સૌભાગ્યમ કુમકુમ સમર્પયામી. કંઠી એમને દાદાને આપો. એક તમે ફૂલહાર આપણે પહેરાવી દીધો તમે. सर्वबाधा विनिर्मुक्ता धनधान्यं सुनाविदं मनुष्यमस्प्रदानेन भविष्यति न संशय. આપણે કઈ સાલ કે જે કંઈ મેં ઉડાડવા ઉપર લાયા એ લઈ લો. जी आप एक पेला पे किया था ना शंडीं शिरं शंखं संददति करे श्रीनयनां सर्वांगभूषां रुदां नीलाशां धृतिमाशपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोस्तवपति हरो कमलजो हन्तु मधुकैटभम्. થોડી રાખજો પર અહીં છે જો કે વાંધો નહીં. ઓમ ખડંગ ચક્રગદે સુજાપ પરિદાશૂલમ ભૂષંડીં મોકુલુરા શંખમ ચક્રગદે. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ શ્રી મહાકાળી મહાસરસ્વતી મહાલક્ષ્મી નમો નમઃ. આ ચડાવી. मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधे पीडितं कर्म बंधने नमः. આ બધા તમારા ફેમિલી મેમ્બર હાજર કરજો. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની આપણે આરતી ગઈએ. પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી ચરણ સરોજ તમારા બંધો કરજો અગણિત નર નારી પ્રભુ જય કરતાય વિનાશી પ્રભુ કરતાય વિનાશી. અડસઠ તીરથ ચરણે અડસઠ તીરથ ચરણે કોટી ગયા કાશી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી. પુરુષોત્તમ પ્રગટનું જે દર્શન કરશે પ્રભુ જે દર્શન કરશે. કાળ કર્મથી છૂટી કાળ કર્મથી છૂટી કુટુંબ સહિત કરશે પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી. આય અવસર કરુણાનિધિ કરુણા
બહુ કીધી, વાલે કરુણા બહુ કીધી. મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ, મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ, સુગમ કરે શ્રી. પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી, પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. કૃષ્ણ કનૈયા મહારાજની જય. જલેન પ્રદક્ષિણામ જલેન કૃત્યેન પુષ્પેતિ વંદનમ. ડાબા પ્લેટ પકડો, જમણા હાથથી 3 વખત ફૂલામ ફેરવી બાના પર ચડાયા. દેવંદનમ પ્રતિવંદનમ પ્રેતાત્મને વંદનમ. પેલું બાસ્કેટ છે ને, બધાને ફૂલ એક એક આપી દો. આ બધા ઉભા છે એમને એક એક ફૂલ આપી દો મંત્ર પુષ્પાંજલિ કરવા માટે. બાકીને રવા દેજો તો હજુ બધું જરૂર પડશે. ચાલો બધા હાથ જોડી આ રીતે મંત્ર પુષ્પાંજલિ કરી આપો. ઓમ નાના સુગંધિની પુષ્પાણી યથા કાલોદ્ભવાની ચ પુષ્પાંજલિ મયા દત્તમ આત્મામ ગૃહાણામ પરમેશ્વરી. ઓમ શ્રી અંબે માત કી જય. મંત્ર પુષ્પાંજલિ સમર્પયામિ. ચડાય. ચાલો બેસી જાઓ. ભાઈ આ ટેબલ આપણે હવે મૂવ કરી દેવું પડશે. અને ઘનશ્યામભાઈ આ બધું એમના પગ આગળ મૂકી દેજો. અને આ તુલસી પાનની રાખ, ચંદન, કાળા આ મૂકી દો બધું. ટેબલ મૂવ કરી દેવું છે પહેલાં? હા, ટેબલ મૂવ કરી દો. પંચામૃત ચડાવી દેજો. તે બેસી જાઓ. Move the table first. બાના આત્માને ભગવાન તેમના હૃદયમાં સ્થાન આપે તે માટે આપણે અંજલિ ગીત એટલે કે ભગવાન તેમના હૃદયના દ્વાર ખોલે અને એમને એમના હૃદયમાં બિરાજમાન. જેને આવડતો એ ગાજો, બાકી હું કહું છું એની. બે હાથ જોડી પ્રાર્થના કરીએ. મંગલ મંદિર ખોલો દયામય, મંગલ મંદિર ખોલો, મંગલ મંદિર ખોલો દયામય, મંગલ મંદિર ખોલો,
ને ઉર્માલ્યો દયામય મંગલ મંદિર ખોલો દયામય મંગલ મંદિર ખોલો નામ મધુર તવ પ્રયો નિરંતર નામ મધુર તવ પ્રયો નિરંતર શિશુષ પ્રેમે બોલો દયામય મંગલ મંદિર ખોલો દયામય મંગલ મંદિર ખોલો દિવ્ય તુષાતુર આવ્યો બાલક દિવ્ય તુષાતુર આવ્યો બાલક પ્રેમ મીરસ ઢોળ દયામય મંગલ મંદિર ખોલો દયામય મંગલ મંદિર ખોલો. આ સાથે આપણે બધાએ પોતાની જગ્યા ઉપર ઊભા થઈ જઈશું અને બાના આત્માને ખૂબ જ શાંતિ મળે એ માટે મૌન પાડીશું. So everybody stand up. Om Shanti 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 Susantirvavatu. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. હવે આપણે અંજલિ ગીત લઈશું, ત્યાર પછી બધાની પ્રદર્શના. હે નાથ જોડી પાય પ્રેમથી સૌ માગીએ શરણ મળે સાચું તમારું હૃદયથી માગીએ શરણ મળે સાચું તમારું હૃદયથી માગીએ જે જીવ આવ્યો આપ પાસે ચરણમાં અપનાવજો પરમાત્માએ આત્માની શાંતિ સાચી આપજો પરમાત્માએ આત્માની શાંતિ સાચી આપજો વળી કર્મના યોગે કરી જે ગુણમાએ અવતરે ત્યાં પૂર્ણ પ્રેમે ઓ પ્રભુજી આપની ભક્તિ કરે ત્યાં પૂર્ણ પ્રેમે ઓ પ્રભુજી આપની ભક્તિ કરે લાખ 84 બંધનોને લક્ષ્યમાં લઈ કાપજો પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ
સાચી આપજો પરમાત્માએ આત્માની શાંતિ સાચી સુસંપત્તિ સુવિચારને સત્કર્મનો દૈવારસો જન્મો જન્મ સત્સંગથી કીર્તાર પાર ઉતારજો આલોકને પરલોકમાં તવ પ્રેમ રગ રગ વ્યાપજો પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી મળે મોક્ષ કે સુખ સ્વર્ગના આશા ઉરે એવી નથી દયો દેહ દુર્લભ માનવીનો ભજન કરવા ભાવથી દયો દેહ દુર્લભ માનવીનો ભજન કરવા ભાવથી સાચું બનાવી રૂપ શ્રી રણ છોડ હૃદયે સ્થાપજો પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. ભાઈ ઘનશ્યામભાઈ, કોઈને બોલવાનું છે? હા, તો બોલાવી લો. બાજુ છે, આ બાજુ. અત્યારે બહુ રાજી થઈ હશે, થોડી રોતી હશે આત્મા બધાને જોઈને. દાદી આપણા ફેમિલીની શક્તિ હતી, આપણને બધી મદદ કરતી હતી, મને મારતી હતી, મોટો કર્યો. અહીં આવીને મને એમ લાગીને શક્તિ લઈને હું બોલે પણ થોડું રૂંગું આવો. મારો જે ગુસ્સો હોય દાદીને એકલી સમજણ પડો, શીખવણ આપો અને મારી મદદ કરો. દાદી કશાનાથી પાસી ના પડો. જાનીની આંખો બંધ થઈ તો એ હિંમત હારી નહીં. એની બુદ્ધિ સ્થિર હતી અને જે ભગવાન ચેલેન્જ આપે તો સ્મરણ કરીને આગળ વધો. એ મન દરરોજ કે ભગવાન જે કરી ને એ સારા માટે કરી. અને એનું દુઃખ તોડવા ના દીધું. દરરોજ ભગવાનનું સ્મરણ કરે. જે મળવા આવે તો તરત ઓળખી શકતી હતી, એટલી બુદ્ધિ સરસ હતી. ભગવાન લઈ જા આવે, દુઃખ બી લઈ જા. અને હવે દાદીની આંખો ખોલી આપણને જોવા અને આપણનું પ્રેમ જોવા. આપણે દાદીના ઓલે શક્તિવાળા બનીએ. થેન્ક યુ દાદી, કે આપણના ઓલે બહુ મદદ કર્યું અને તું મારા દિલમાં રહે. થેન્ક યુ. ઓમ શાંતિ. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ થેન્ક યુ, જે બી આવી શક્યા, જે ઓનલાઈન જોવાય છે બધાને ખૂબ ખૂબ આભાર. બહુ નહીં બોલું પણ બે શબ્દો તો કહીશ મમ્મી માટે. વાઘ જેવી હતી, બહારથી વાઘ હતી પણ અંદરથી ગાય હતી, એકદમ ભોળી, બહુ ભક્તિવાળી.
એક ઘનશ્યામ તો છોડી બીજા ઘનશ્યામ છોડી ગઈ. એટલી ખબર છે ઘનશ્યામ આ ઘનશ્યામ કરતા સારું રાખશે. We love you, mommy. I will miss you forever. શબ્દ બોલો. સરસ હિંમત રાખીને બોલો. જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. તમારો ખૂબ આભાર, તમે બધા આવ્યા અને જે ઓનલાઈન જોવે છે એમને બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ. જીવનમાં મમ્મીની કમી તો કોઈ નહીં સારી શકે, પણ મમ્મી તારા વગર રહેવાનો ટ્રાય કરીશું. જ્યારે પણ હું ઘેર આવું ત્યારે મમ્મી મને કે જખું આવી જખું, હા મને કોણ બોલાવતું એવી રીતે. Always she has a big smile on her face. એને બહુ દુઃખ હોય તો એ કોઈના શેર ના કરે. એવું ઓલવેજ હસતી જ રહેતી હતી. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ. અરે કશું બધા ભગવાન નામ એટલે શબ્દ જય સ્વામિનારાયણ તો કે બધા જય સ્વામિનારાયણ કે અરે બધું બોલ્યું તું જય સ્વામિનારાયણ બધું કહેવાનું જે કહ્યું બોલ. જય સ્વામિનારાયણ. જો અમારે જક્કુ વાઘ જેવી હતી, મમ્મીએ પણ વાઘ જેવી એને બનાવી હતી. બોલ. મને નહીં. બસ મમ્મી તારા આત્માને શાંતિ મળે. દેખ્યા વિના મારો અવાજ બી પહેચાન દીધી. અંગત આઈ. બસ ભગવાન એમના આત્માને શાંતિ આપે. ચાલો પાણી પીઓ બેટા. હરિઓમ હરિઓમ હરિઓમ. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. આપણે એમના માટે બસ ભગવાનના પરમાત્માના નામની ડિપોઝિટ આપીશું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે હરે એ હરે રામા રામ રામા હરે હરે. જીભ ભગવાને આપી છે, બીજું તો કઈ આપી નહીં શકતા આપણે. એના માટે બસ હું તારો ને તું મારો અંદરના પ્રેમથી એ આત્માને શાંતિ મળે એ ભાવથી આવેલું આપણું સફળ થાય. જેમ ભગવાન વશિષ્ઠ રામને કહેશે ભાઈ 108 લગ્નમાં શાદીમાં ના જતો બેટા, પણ 108 શ્મશાન યાત્રામાં જે પહોંચે અને 1000 અશ્વમેઘ જે ભગવાન રામે કરાયા હતા એનું ફળ મળે છે. તમને બધાના ધન્યવાદ છે. બોલો હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે
હરે હરે. લીલા કાકી, હું તો કોલેજમાં જતો તો ઘણીવાર એકવાર લીમડાના નીચે કાકા ને કાકી બેઠેલા. મેં કીધું હારું આ સાયકલ જો અહીંયા કોણ છે? તો કહ્યા કનુ. મેં કીધું હા હા. તો બંને ત્યાં બેઠેલા અને પછી મને તો ખબર નથી કે આ સંબંધ અહીંયા થવાનો છે કે શું છે, પણ પ્રેમથી પછી હસતા ને હસતા, હા તારી કાકી બનવાની શું? મેં કીધું વાહ ભાઈ વાહ, ધન્યવાદ. અને હરરોજ જ્યારથી આવ્યા ત્યારથી એટલી હિંમત, એટલી કામ કરવાની એમનામાં શક્તિ, ધગસ, આખા કુટુંબને કોઈ પણ રીતે એમ ગમે ત્યાં હોય પણ જરા પણ એ ના રાખે. અને મોઢામાં બસ એમના હસતા ને હસતા જ તમે જુઓ, મોઢા ઉપર કદી પણ તમે એમનું સ્માઇલ કોઈના માટે પણ ગમે તે ક્યાંય એક શબ્દ દુઃખનો સાંભળ્યો નથી. બધું ભગવાન સારું કરશે, મારા ભગવાન સ્વામિનારાયણ. અને એટલા વાલા ભગવાન એમના સ્વામિનારાયણ કે એમના હૃદયમાંથી બીજો કોઈ શબ્દ નીકળે જ નહીં. ચાલો એમના માટે શ્રીમન્નારાયણ 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 શ્રીમન્ના. વાલા સ્વામિનારાયણ ભગવાન હતા. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. હવે આપણે એક સંકલ્પ કરીશું એમના માટે. બોલીએ હરિ 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 ઓમ. કૃષ્ણ ભગવાન ઓમના સંકલ્પથી, ઓમના મંગલ જ્ઞાનથી એમને એ આત્માને મનુષ્ય જન્મ કોઈ પણ નો હોય પણ 6,500 કરોડ શ્વાસોશ્વાસ લઈને ધરતી પર જન્મે છે. એ 6,500 કરોડ શ્વાસોશ્વાસમાંથી તમે તમારા જીવનને કેવી રીતના જીવીને અને એના શ્વાસોશ્વાસનો સચમુચ શું આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. અને આપણે 60,000 વર્ષો સુધી પણ આપણા ઋષિઓ જોયા હશે જેવા સંકલ્પથી એક શ્વાસોશ્વાસ દિવસમાં બચાવી શાંતિથી જીવન જીવીને પણ એ કરીએ છીએ. જ્યારે જીવ જાય છે તમારી સામે હોય છે, પ્રત્યક્ષ હોય છે, આપણે જોઈ નહીં શકતા, પરંતુ એક વાયુની સાથે જરા મળી આટલી ચરોટી થઈને સીધો ચંદ્રને સૂર્યને બધા 9,900 યોજન, જેમ 10,000 માઇલ આપણે આવીએ છીએ એમ સીધા અહીંયાથી 9,999 યોજન જાઓ એટલે તમારું સ્વર્ગ, ભૂલોક, ભવલોક, આપણા 14 લોકો ત્યાંથી ચાલુ થાય છે. અને ત્યાં એ આત્મામાં સ્થિર થઈને 13 દિવસ સુધી તમારી ઘરની દિશામાંથી સાઉથમાં રહીને એ 13 દિવસ સુધી તમે શું કરો છો એ બધું જોવે છે. 13મો દિવસ. અને આનું પ્રમાણ મારી સાથે, હું મારા ગુરુદેવ સદગુરુ આસારામજી બાપુ સાથે મુરાદાબાદમાં હતો અને ત્યાં આગળ આવો પ્રસંગ બનેલો અમારા સાધકનો. મને 13મા દિવસે આટલો મોટો થાર આપણે જેમ આપણે મોહનથાળ માટે બનાવતા એ થારના અંદર એ એસ મૂકેલી અને એસના અંદર 13મો રાત્રે 12 વાગ્યા પછી અને સવારે જોવો તો એના અંદર પક્ષીનો આખો રીતસર એના અંદર એ રખાની અંદર તમે જુઓ તો તમને કે તમારો આત્મા 13મા દિવસે આપણે જે 12મું 13મું વિધિ કરી પીને ધરાવી એ આત્માને આપણે મુક્તિ આપીએ છીએ તમારા કર્મથી. જેમ ગાયો ચરામાં ચરતી હોય છે પણ 1000 ગાયોમાંથી જ્યારે એની માન વાસરડું શોધતું કેવી રીતે શોધી લે છે, એમ આપણા કર્મોને પરમાત્મા 13મા દિવસ પછી તમારા કર્મોનું જે કંઈ કર્યું હોય એ મન વચન કર્મથી એ જ ફટકે આપીને તમને નવા કપડાં જેમ પહેરીએ છીએ આપણે એમ પહેરાવીને એ આત્માને નવો વાચ અને પરમાત્માના જ્ઞાનમાં ને તમને યોગ મૃત્યુલોકમાં
ફરીથી લાવે છે. બોલીએ હરિ હરિ ઓમ. બોલીએ ઓમકાર મંત્ર, ગાયત્રી છંદ, પરમાત્મા ઋષિ, અંતર્યામી દેવતા, હે પ્રભુ, હે પરમાત્મા, હે મારા ગામ કોઠાની ગણપતિ દાદા, ગાયત્રી દેવી, ગુરુદત્તાત્રેય, કુલદેવ, સુબ્રહ, મારી માં જુગંતમ ભવાની, વિષ્ણુ ભગવાન, બહુ સર્વમાટી, રામલક્ષ્મણ, ડાકોરના રાજા, સુમા, પાવના, કાલિકા, વિદ્યાદેવી, સરસ્વતી, આ શિખોડિયામાં 64 જોગણીમાં માતા, હે મારા હિમાલયના સંતો, હે મારા બ્રહ્મગામી નામી નાગમી સંતો, મારા કાકી લીલા કાકી, કાકી બોલો લીલા કાકી, તમે દિવ્ય છો, તમે અમર આત્મા છો, તમારો આ જીવનનો શ્વાસોશ્વાસ અમારો શરીરનો સંબંધ આજથી છૂટો થાય છે. તમે અમારાથી કાકા મન વચન કર્મથી કંઈ પણ બધાને ભૂલ થઈ હોય તો બોલી શકો છો. આપણા પરિવાર તરફથી કોઈ પણની કંઈ મન વચન કર્મથી અમારી કંઈ પણ ભૂલ થઈ હોય તો કાકી અમને માફ કરજો, અમને મુક્ત કરજો. હે કાકી, તમે દિવ્ય છો, તમે અમર છો, તમારા આત્માનું કલ્યાણ થાઓ, તમારું મંગલમય થાઓ. તમે નારાયણના વૈકુંઠ ધામમાં, વિષ્ણુ ધામમાં તમારો વાસ થાય. હરિ હરિ ઓમ. જપે વિનિયોગ. ઓમ સ્વસ્તે પ્રજાભ્યમ પરિપાલયંતામ ન્યાયેન માર્ગેણ મહિમ મહિષા ગૌબ્રાહ્મણેભ્યમ શુભલોકસ્તમ કમસ્તિ. ઓમ સર્વેષાં સ્વસ્તિં ભવતુ, સર્વેષાં શાંતિં ભવતુ, સર્વેષાં પૂર્ણં ભવતુ, સર્વેષાં મંગળં ભવતુ. બોલીએ સર્વે ભવન્તુ સુખિનઃ, સર્વે સંતુ નિરામયા, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ, મા કચ્ચિત દુઃખભાગ ભવેत्. ઓમ હે ઋષિ મહાકાળેજી, ભીષ્મ પિતાજી, પવનસુત હનુમાનદાસજી, લીલા સાકે લાલજી, અશ્વત્થામાજી, વિભીષણજી, કૃપાચાર્યજી, હે મારા સપ્ત ઋષિઓ. ઓમ ગુરુ વશિષ્ઠજી, જમદગ્નિજી, અત્રિ ઋષિજી, અગસ્ત્ય ઋષિજી, યાજ્ઞા વલ્કલ્પજી, ભારદ્વાજજી, કશ્યપ ઋષિજી, કણાદ ઋષિ, ગૌતમ ઋષિજી, હે મારા સંતો, હે સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સંતો, અમારા લીલા કાકીનું તમે મંગલમય કરજો, આનંદ કરજો, અને તમે તમારા અક્ષરધામમાં એમને વાસ આપજો. અમારા પરિવાર ઉપર બધાની મંગલમય દ્રષ્ટિ રાખજો અને એમના આશીર્વાદ આપજો. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી, શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતે હર હર. અને થેન્ક યુ એવરીવન કમિંગ ઇન્ટુ સ્મશાન યાત્રા. જય હો બધાના. એક લાખ પુણ્યનું ફળ લઈને જાય છે અહીંયાથી. ધન્યવાદ બધાને. વિષ્ણુલાલ થઈ ગયું ફૂલની બાસ્કેટ અહીં રાખી અને મારી રિક્વેસ્ટ છે બધાને કે ચંપલ કાઢીને આવો તો સારું. તમે ફેમિલી વાળા ત્યાં ઉભા રહો એટલે તમને મળીને બધા આમ બહાર નીકળો. પેલી બાજુ ઉભા રહો. ઘનશ્યામભાઈ પેલી બાજુ. કેમ છો?
અહીં કેસેટ અહીંથી પ્લે કરો છો? કેન યુ પ્લે મંત્ર અહીંથી કરો છો? એ લોકો કરે? હા. પેલા આવી જાઓ બધા પેલા. પાછળ બેઠેલા પેલા આવો.
આ કેસેટ વગાડે પછી તમારે બેસવું છે ને તે વખત કારણ કે પછી બધા લોકો એમને બેસી રહે કે તમે
ત્યાર પછી અથવા તો જ્યાંથી લોકો બહાર નીકળતા હોય ત્યાં ઊભા રહો તો બધાને લઈ મૂકી આપો ત્યાંથી તો પછી અત્યાર બધા હાથમાં અડપણ ક્રિમિશનમાં હજુ જવાનું. હા એટલે જ કહું ત્યાં ગેટ આગળ મૂકવાનું તો જેને લેવું હોય એ પ્રસાદી લઈ કોઈને ઊભું રાખવાનું ત્યાં પ્રસાદી લઈ ક્રિમિશન અંદર કોઈ લે નહીં. કરે ને એ કોઈ દેખાતું નથી.
You're ready here? Right? If you are ready here, then you're going to go to that way. Okay. You're going to walk until there. Like 5 10 minutes. Yeah. We do the bhajan. Ladies and gentlemen, if I may have your attention for a moment, please. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, I'd just like to have your attention just for one moment, please. Just to let you know what is the next schedule timing-wise. We are now finished our services here in the chapel at the funeral home, and in a few moments we're going to be making our way across the street to the crematorium to Bayview Cemetery. We're going to be exiting through the press doors here, so if you've had an opportunity to pay your final respects, if you'd like to use the washroom or get some fresh air, get a glass of water or some coffee, you're welcome to. The cremation is going to be taking place at approximately 12:30, so we do have a few moments before we're going to make our way over there. We will be walking across to the cemeterium, and you're all welcome to follow us to the cremation. So we'll start making our way over in about 20 minutes. Thank you. Yeah. Then we are talking to Gujarat. Some people not understand. Oh, yeah, of course. Yeah.
સ્વામિનારાયણ બધાને. અહીંયાથી આપણે ત્રિનેશનમાં જવાનું છે. એ દરમિયાન રવિવારની 15 છે. તો જે કોઈને હોસ્પિટલમાં આવશે તો માતા ઘનશ્યામભાઈ આ અહીં મૂકી રાખજો તો અહીંયા જ રહેશે. અને તમે ઘર મૂકો અને જે જાય એ પછી સરકારી આપવા. પાછું કોઈ નહીં આવે. હા, અને એક છોકરાનું ઉભા રાખશે. હા, રહ્યું અને
for a moment, we have to wait and test it. And then we're gonna lift. Okay? So we just need a follow. થેન્ક યુ. રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બારો, બારો. રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ. રામ બોલો ભાઈ રામ, 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 રામ બોલો ભાઈ રામ. રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, હાર કે એવું રામ બોલો ભાઈ રામ, એટલે જ બંધ કરી રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો હારનું ને એવું બધું છે નહીં ને. રામ બોલો ભાઈ રામ, 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 રામ બોલો ભાઈ રામ. રામ બોલો ભાઈ રામ, 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 રામ બોલો ભાઈ રામ,
રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો. So you have 10 people come in. 10 people? હા આ બાજુ લાવો ભાઈ સારી લાવો. હા ઘનશ્યામભાઈ ઓમ કવ્યવાડાય અગ્નયે નમો નમઃ યમરાજં ગચ્છતુ. So you want a little constant? You sure? ઓકે એ પૂછે છે ખાલી હાથ આપણે હાથ લઈને જવાનું. When we lifted, it might fall off though? No, no. Let's do yourself. He gonna hold it. Oh, okay. Okay. Yeah. So we need help. They want us to lift. So. તમે આ બાજુ આવી જાઓ, બે જણા આ બાજુ આવી જાઓ. કુમાર We can lift it and put it on top. You are going to? We can. Yeah, Yeah. Yeah, બે બાજુ આ બે ભાઈઓ આ બાજુ આવી જાઓ. અને આમના ફરી ભાઈ તમે વચ્ચે આવ્યો. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. વચ્ચેથી જતા. બોલો શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન પવન સુત હનુમાન ભાઈ ઘનશ્યામભાઈ આ જીઓ ઉપર મૂકી દો. એના સાથે જ જશે. ઓકે પાછા આવી જાઓ બધા. Is that ready to go? ખાલી ઘનશ્યામભાઈ જઈ ઉભા રહો તમે દબાવમાં. Is this ready? So they just press it once, right? You have to be in the line of sight. ભાઈ One day say. he's the first one. Well, do you want to do it together? You can both press. યમરાજં ગચ્છતુ કવ્યવાડાય અગ્નયે નમો નમઃ
આધારો કેવું રીતથી તમને એ ના થાય. હવે પ્રેસ કરવાની છે તારે કરજો. થઈ ગયું. બોલો અંબે માત કી જય. બોલો પવન સુત હનુમાન કી જય. બાસ્કેટ આપણે અહીંયા અલમ નથી ડિસ્ટર્બ કરવા.
જય સ્વામિનારાયણ. ચાલુ છે. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. લીલાબેનને શ્રદ્ધાંજલિ નિમિત્તે કોઈ પણ સગા સંબંધી સ્નેહીને બે શબ્દો કહેવા હોય તો પ્લીઝ યુ કેન કમ. જય સ્વામિનારાયણ બધાને. સ્પીચ તો મેં તૈયાર કરી નથી. અચાનક મોબાઈલ નંબર બોલો. કોઠા દાસ પરિવાર તરફથી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું. અને અમારા બહેન વતી કોઈને મન દુઃખ થયું હોય, દુભાયું હોય મન, તો એની હું માફી માગું છું અમારા બહેન વતી. એનો માફ કરી દેજો, એમના આત્માની સદગતિ થાય એવા મનમાં પ્રાર્થના કરજો. મારી બહેન મને બાળપણથી સિબલિંગ હોય, લોહીનો સંબંધ હોય, એટલે નાનપણથી યાદો હોય બાળપણથી. અમારા તો એમના લગ્ન થયા ત્યારે અમારી ઉંમર પણ 8મા ધોરણમાં ભણતો હતો ત્યારે લગ્ન થયા, એટલી સમજણ પણ નહીં. અમને તેડીને ફરતા હતા, કંઈ થાય લગી શહેર પણ વાગે પડી ગઈએ તો ખમ્મા અમારા વીરા, અને અમારા માથે હાથ ફેરવતા. ઘણી બધી યાદો છે. અને કેનેડામાં લાવનાર પણ એ, અને કેનેડામાં અમેરિકામાં અમારું સ્ટેટસ નહોતું તો મારી બહેન મને અહીંયા લઈ આવી. એ ઉપકાર હું કદી ના ભૂલી શકું, જિંદગીભર ના ભૂલી શકું. હું ફરીથી મારા બહેન વતી, અમારા બહેનના પરિવાર વતી તમારું કોઈ પણ જગ્યાએ કાંઈ પણ મન દુઃખ થયું હોય, કંઈ પણ થયું હોય તો એના વતી માફી માગું છું. જય સ્વામિનારાયણ. બીજા કોઈની ઈચ્છા? જય સ્વામિનારાયણ. જ્યારે જીવ પોતાનો દેહ છોડે ત્યારે એ જીવની પાછળ શોક કરવાની જગ્યાએ ભજન ભક્તિ અને સત્સંગ કરવા જોઈએ. કેમ કે જ્યારે એ જીવ પરમાત્મા તરફ જઈ રહ્યો હોય અને કોઈક કારણસર એ વચ્ચે ક્યાંક અટકી જાય તો આપણે જે ભજન ભક્તિ અને સત્સંગ કરીએ અને એનું પુણ્ય જો આપણે જીવને આપીએ તો એ અટકેલો જીવ સીધો પરમાત્માના ચરણો સુધી પહોંચી જાય છે. ઘણી વખતે આપણને ખૂબ દુઃખ થતું હોય છે અને સ્વાભાવિક છે કે લીલાબેન મારે સગપણની નિમિત્તે ભાભી થાય 48-50 વર્ષ સુધી અમારી સાથે રહ્યા હોય અને અચાનક એક દિવસ આપણી વચ્ચેથી ચાલ્યા જાય તો આપણને એનો અત્યંત દુઃખ અને શોક થતો હોય છે. પરંતુ પરમાત્માએ આપણને ઉદાહરણ આપીને બતાવ્યું છે કે શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા જ્યારે આ દુનિયાને છોડીને ગયા ત્યારે એમણે પગની પાણીથી એમનો દેહોત્સર્ગ કર્યો. પરમાત્મા જે જીવોનું સર્જન કરતા હોય, જે જીવોનો વિનાશ કરતા હોય તો એમણે ધાર્યું હતું સદે એ વૈકુંઠ ગયા હોત, પરંતુ જીવને ઉદાહરણ આપવા માટે એમણે પગની પાણીથી જીવ છોડ્યો. એવી જ રીતે સ્વામિનારાયણ ભગવાને 48 વર્ષની ભર યુવાન વયે એમણે દેહોત્સર્ગ કર્યો. શા માટે? એ બતાવવા માટે કે ભાઈ જીવ જે જન્મે છે એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે અને પ્રકૃતિના નિયમોનું હું પાલન કરું છું, માટે તમે પણ પાલન કરજો અને
જીવ પાછળનો મોહ રાખી, એટલે કે શરીરનો મોહ રાખી અને દુઃખી થવાની જગ્યાએ એની પાછળ ભજન, સત્સંગ, કીર્તન જે કંઈ તમારાથી થઈ શકતું હોય એ કરજો અને એ જીવને શ્રદ્ધાંજલિ સ્વરૂપે તમે આપશો તો એ જીવનું કલ્યાણ થશે. ઇતિહાસનું એક બહુ સારું ઉદાહરણ કહું છું. ભર્તુહરિ એ રાજા તરીકે શ્રેષ્ઠ હતો અને જ્ઞાની પણ શ્રેષ્ઠ હતો, કેમ કે એના ગુરુ ગોરખનાથ હતા. પિંગળાનું જ્યારે અવસાન થયું ત્યારે ભર્તુહરિ પિંગળાના દેહને અગ્નિદાન કરવા માટે તૈયાર નહોતું. ઘણા દિવસો સુધી એ દેહને પકડી અને સ્મશાનમાં બેસી રહ્યો. ત્યારે હવે એ તો રાજા, એટલે એને કોઈ કહી શકે નહીં કે ભાઈ આ હવે પિંગળાએ દેહ છોડી દીધો છે માટે એના દેહનું અગ્નિદાન કરવું જોઈએ. પરંતુ એમાંથી પ્રજામાંથી એક વ્યક્તિ એને ખ્યાલ આવ્યો કે ભર્તુહરિના ગુરુ તો કોણ, કે ગુરુ ગોરખનાથ. હવે આપણે કહેવતમાં કહીએ છીએ ગોરખ ધંધા, પણ ખરેખર એવું નથી. ગુરુ ગોરખનાથ એટલા માટે એમને કહ્યા છે કે એ સમાજને એવી વિદ્યાથી સમજણ આપતા કે જેને સમજણ ન પડતી હોય તો એને એની રીતે સમજાવતા. તો કોઈએ જઈને ગુરુ ગોરખનાથને કહ્યું કે ગુરુદેવ, તમારો ભક્ત ભર્તુહરિ પિંગળાને અગ્નિદાન આપવા તૈયાર નથી. હવે ભર્તુહરિ એટલો બધો જ્ઞાની હતો કે એણે પિંગળાના પ્રેમમાં શૃંગાર શતક લખેલું અને એ શૃંગાર શતક આજે પણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં લિટરેચરના વિદ્યાર્થીઓ હોય પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ કક્ષાએ એને ભણાવવામાં આવે છે. એ એટલો બધો જ્ઞાની હતો, પણ એ પિંગળાને એનો મોહ એટલો બધો હતો કે એને અગ્નિદાન આપવા માટે તૈયાર જ ન થયો. હવે ભર્તુહરિનું આ વાત જ્યારે ગોરખનાથને કહેવામાં આવી કે ગુરુ ગોરખનાથને થયું કે મારો ભક્ત આટલો બધો જ્ઞાની અને એને દેહમાં આટલો બધો પ્રેમ, એટલે ગોરખનાથને પછી એમ થયું કે સીધે સીધું જઈને હું એને કહીશ તો એ નહીં માને, કારણ કે પિંગળા અત્યંત રૂપવાન અને ગુણવાન હતી. ભર્તુહરિએ ગોરખનાથે યુક્તિ કરી. એમણે એક પાણીની માટલી લીધી, એમાં પાણી ભર્યું અને ભર્તુહરિની આગળથી નીકળ્યા અને ધીરેથી માટલી છોડી દીધી. માટલી પાણીની એટલે કે આપણે માટીની તો તરત ફૂટી ગઈ. ગોરખનાથ જોર જોરથી રડવા માંડ્યા, હાય મેરી મટકી તો ફૂટ ગઈ, तुझसे मैं पानी पीता था, तुझसे मैं नहाता था, तुझमें मैं खाना पकाता था, हाय रे मेरी मटकी તું ફૂટ ગઈ. એટલે ભર્તુહરિને એકદમ વિચાર તંદ્રામાંથી જાગ્યું અને આમ જોયું. પછી એને ખબર ના પડી કે એના ગુરુ હતા. એણે કહ્યું, મહારાજ, એક મટકી માટે આટલું બધું રડો છો, કહેતા હો તો 100 લાવી દઉં. બરાબર, ક્यों इतना रोते हो, आप बोलो तो 100 ला के दे दूँ. गोरखनाथे કહ્યું કે मूर्ख, तुम मुझे सलाह देता है, तेरी भी तो मटकी फूट गई है, उसमें क्या है, नया देह मिलेगा उसको. ભર્તુહરિ તરત જાગી ગયો અને ગુરુદેવના ચરણોમાં પગે લાગ્યો. કહ્યું કે ગુરુદેવ, મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ. એટલે પછી ગોરખનાથે એના માથે હાથ મૂકીને કહ્યું કે દેહની માયા છોડી દે અને પિંગળાને તું અગ્નિદાન આપી દે. કહેવાનો મતલબ એ છે કે જીવ જ્યારે સંસારમાં આવતો હોય છે, આપણે જ્યારે જન્મ્યા હોઈશું ત્યારે આપણા જે વડીલો છે, આપણા માતા પિતા હશે, એમણે આપણા માટે ખૂબ આનંદ કે ઉત્સવ ઉજવ્યા હશે. બરાબર છે. પણ આપણી જ્યારે અવધિ પૂરી થાય છે ત્યારે આપણે પણ આ સંસાર છોડીને જવાનું છે. એટલે ક્યારે પણ જીવ જાય તો એની પાસે અત્યંત શોકાતુર થવાની જગ્યાએ ભજન, ભક્તિ અને કીર્તન કરવા અને એનું જે કોઈ પુણ્ય હોય સાચા હૃદયથી આપણે પરમાત્માને અર્પણ કરવું. બરાબર. તો આજે આપણે છૂટા પડીશું અને 108 શ્રી રામ નામની માળા કરીશું અને એ માળાનું પુણ્ય આપણે લીલાબેનને આપીશું. બરાબર. જય સ્વામિનારાયણ. રહ્યું શ્યામને નિરખવા, શ્યામને નિરખવા,
ધરા ખુંદી સાગર કૂદ્યો ઘૂમ્યો હું ગગનમાં. ધરા ખુંદી સાગર કૂદ્યો ઘૂમ્યો હું ગગનમાં. સંતોને વચન સુણ્યું વાલો છે સકલમાં. સંતોને વચન સુણ્યું વાલો છે સકલમાં. મારું મન ઝંખી રહ્યું શ્યામને નિરખવા. મન ઝંખી રહ્યું શ્યામને નિરખવા. પલ પલ પલક એની વસે કણ કણમાં. પલ પલ પલક એની વસે કણ કણમાં. શ્વાસો શ્વાસે ધબકે દિલ ધડકનમાં. શ્વાસો શ્વાસે ધબકે દિલ ધડકનમાં. મારું મન ઝંખી રહ્યું શ્યામને નિરખવા. મારું મન ઝંખી રહ્યું ને નિરખવા. કાશી ગયો મથુરા હું ગયો વૃંદાવનમાં. કાશી ગયો મથુરા હું ગયો વૃંદાવનમાં. ભક્તોની નજર વસે કાનો ઘટ ઘટમાં. ભક્તોની નજર વસે કાનો ઘટ ઘટમાં. મારું મન ઝંખી રહ્યું શ્યામને નિરખવા. મારું મન ઝંખી રહ્યું શ્યામને નિરખવા. સુરમાં સંગીતમાં મધુર કોકવનમાં. સુરમાં સંગીતમાં મધુર કોકવનમાં. મૌન ધરી બેઠો કોઈ મુનિના મનનમાં. મૌન ધરી બેઠો કોઈ મુનિના મનનમાં. મારું મન ઝંખી રહ્યું શ્યામને નિરખવા. મારું મન ઝંખી રહ્યું શ્યામને નિરખવા. બધાને જય સ્વામિનારાયણ. ટાઈમ નથી ઓકે. મારો મેસેજ આવ્યો કોઈ કહ્યું 5 મિનિટ.
થેન્ક યુ બધા, તમે દાદીને આજે મળીને જ્યાં. થેન્ક યુ.